السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غصہ رمضان۔ آج ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو شجاعت کی تلوار تھے، جس کا وار کبھی خطا نہ ہوا، علم کا وہ دریا جو آج بھی معرفت کے لیے جاری ہے، فقر کی وہ معراج جس کے سامنے کیسر و کسریٰ کے خزانے مٹی نظر آئے، عدل کی وہ میزان جس پر کھڑا ہر شخص اپنے نفس کا حساب دینے پر مجبور ہے، وہ جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ رحمتوں کا محور تھا، وہ ہاتھ جو یتیموں کے سر کا سایہ تھا، وہ زبان جو حق کہتی تھی، وہ آنکھیں جن میں دنیا کی نئی آخرت کی روشنی تھی، وہ ہستی جسے دیکھ کر فقیری کو بھی بادشاہی پر فخر ہوتا، وہ علی جو دوستوں کے لیے ڈال، دشمنوں کے لیے عذاب، محراب میں زاہد، میدان میں صف شکن، کلام میں فلسفی، زبان میں قرآن اور کردار میں سراپا اسلام تھا۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف رمضان، مجھے کہتے ہیں حسنین لیاقت اور میرے ساتھ ہیں غزل اشرف۔ اور آج ایک ایسا دن جب محراب کوفہ کے ستون لرز گئے، جب زمین نے آسمان سے کہا کہ یہ ظلم بھی سہنا تھا، جب تاریخ کے صفحات لہو میں تر ہو گئے، جب ایک سجدہ ایسا کیا گیا کہ قیامت تک کوئی اور سجدہ اس کی عظمت کو نہیں چھو سکا، جب وقت نے آنکھیں بند کر لی، جب کائنات نے ماتم کیا، جب یتیم بچوں نے اپنے صاحبان کے بغیر پہلا دن گزارا، جب علم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا آج مجھ سے میرا وارث چھن گیا ہے۔ یہ وہی علی ہیں جنہوں نے خیبر کی دیواریں ہلا دی، مگر یتیم کے آنسوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا، جو راتوں کو بے سہارا لوگوں کے دروازوں پر آٹے کی بوریاں چھوڑ کر آتے، جو قاتل کو بھی پانی پلا کر اپنا غلام بنا لیتے، جو موت کو مسکرا کر گلے لگاتے اور پھر بھی کہتے فزتو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ آج کی رات یاد دلاتی ہے کہ علی زندہ ہیں، کیونکہ عدل ختم نہیں ہوا، حق مٹایا نہیں جا سکا۔ علی کا نام آج بھی دنیا کے ہر اس شخص کے دل میں ہے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو حق کے راستے پر چلنے کی جرت رکھتا ہے، اور اسی علی المرتضیٰ کی سیرت پر، ان کی شہادت کے پیغام پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ مگر سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے پروگرام کا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اوصاف رمضان کی ٹرانسمیشن میں قاری محمد طاہر صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جی محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو، نبی اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، مہک واللیل مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ وضحیٰ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، مدینے پسینے میں ہے خوشبو، پاک سینے میں، مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو، پاک سینے میں، جسے تطہیر کہتے ہیں، جسے تطہیر کہتے ہیں، نبی کی وہ ردا خوشبو، جسے تطہیر کہتے ہیں، نبی کی وہ ردا خوشبو۔ بہت شکریہ جی قاری محمد طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ سے جاتے ہوئے بھی سر سنیں گے انشاءاللہ نعت رسول مقبول۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ عارف وحیدی صاحب۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ آج ہم حضرت علی کے حوالے سے بات کریں گے، یوم شہادت علی کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں جس طرح ہم نے بھی ابتدائیے میں بیان کیا
कितना बड़ा नुकसान था हज़रत अली का जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। इतने अहम दिन पर मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। वो एक ईसाई मौरख़ है जारजुल्दाक, वो लिखता है फरियाद अदालत इंसानी। उसने 8 जिल्दों में किताब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में लिखी। तो ज़ाहिर है आज 19 रमज़ान है। 19 रमज़ान की सुबह नमाज के टाइम पे इब्न मुलजिम की ज़रबत लगती है मौला अली, और 2 दिन ज़ख्मी हालत में रहते हैं, और 21 रमज़ान को मौला की शहादत होती है 40 हिजरी में। हम ये समझते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे इस्लाम की तर्जमानी की, मौला अली अलैहिस्सलाम वो ज़ात हैं, मैं समझता हूँ कि पैगम्बर इस्लाम ने मा यंतिक़ु अनिल हवा की ज़ुबान मुक़द्दस से उनके जो फ़ज़ाइल बयान किए, मुझे कायनात में और नज़र नहीं आता कि हुज़ूर अकरम ने किसी के फ़ज़ाइल इस अंदाज़ में बयान किए हों। कभी फरमाते हैं अल कुरान मा अलीयन व अलीयुम मा अल कुरान, कभी कहते हैं अल हक़ मा अलीयन व अलीयुम मा अल हक़, और यहाँ तक नहीं कहते बल्कि कहते हैं आगे दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा अद्रिल हक़्क़ हैथुमा दार अली, ए अल्लाह हक़ को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली जाए। कितना बड़ा सर्टिफिकेट है, कितनी बड़ी सनद है, आगे इतना एतमाद है कि हक़ उस तरफ जाए। और मैं समझता हूँ कि जैसे आपने पहले इब्तिदाई में कहा कि मुतज़ाद औसाफ़ जो हैं वह अली में पाए जाते हैं। शेर बेशे शुजात हैं, असदुल्लाह गालिब अल्लाह कुल्ले गालिब हैं। दुश्मन मैदान में लरसता है इनके मुकाबले में, लेकिन जब मस्जिद में आते हैं, मेहराब में आते हैं, तो अल्लाह के खाजे और खाशे बंदे होते हैं। ज़ुहद व पारसाई वो है कि नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, मैंने सारी ज़िंदगी 2 कपड़ों में ज़िंदगी गुजारी। जौ की खुश्क रोटी खा के मैं गुजारा करता था, वो अली, और मैदान शुजात में अमर बिन अब्दुवद जैसे उस शुजाए अरब के मुकाबले में आप जब गए तो उसे हिलने नहीं दिया। इसलिए जिस वक्त जा रहे थे उसकी तरफ, तो पैगम्बर इस्लाम ने क्या खूबसूरत सर्टिफिकेट दिया, फरमाया बरज़ल हक़्क़ु कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, कि कुल का कुल ईमान जो है वो कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और जिस वक्त उसे पछाड़ा, परेशानी थी बड़ी, चूँकि ज़ाहिर है लश्कर जंग खंदक में बहुत बड़ा था दुश्मनों का, और हमारा लश्कर मुसलमानों का बहुत ही कलील था, लेकिन तन्हा अली अलैहिस्सलाम उन पे काफ़ी हुए। और जिस वक्त एक ज़रबत से उसका सर काटा, तो हुजूर अकरम ने फरमाया ज़रबत अलीन यौमल खंदक के अफज़ल मिन इबादत सक़लैन, अली की खंदक के दिन एक ज़रबत कायनात की इबादत से अफसल है। मैं समझता हूँ ये वो एज़ाज़ है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो और किसी के नसीब में नहीं आया। दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि अहले बैत अतहारों, सहाबा किरामों, सब में अली नुक्ता वहदत हैं। हत्ता कि हज़रत उमर इरशाद फरमाते हैं खुदा न करे मेरे लिए कोई मुश्किल पेश आए जिसके हल के लिए अली इब्न अबी तालिब मौजूद न हो। तो मैं समझता हूँ कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खिदमात हैं इस्लाम के लिए हुजूर अकरम के दौर में या हुजूर अकरम के बाद, वो लाजवाल हैं, और आफाकी पैगाम और आफाकी किरदार है, आफाकी सीरत है, आफाकी तालीमात हैं, जो रहती दुनिया तक अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जो खूबसूरत तालीमात और किरदार है, वो दुनिया को रोशनी बख्शती रहेंगी। मैं साथ ये अर्ज़ करूँगा कि जैसे आपने कहा है कि गरीब परवर और मिस्कीन परवर, कि आज सुबह क्या रात थी आज की। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्तिदा से जब माह रमज़ान शुरू हुआ ना, तो वक्तन फ़क्तन हसन बेटे से पूछते थे कि बेटा कितने दिन गुजर चुके हैं रमज़ान के, वो बताते थे इतने दिन, कहते कितने बाकी हैं, इतने बाकी हैं। 19 की रात तक गिनते थे और फिर बताते थे कि इतने दिन बाकी हैं। सब घर में परेशान के बाबा ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन कल शाम यानी 18 की शाम को इफ्तारी अपनी बेटी उम्मे कलसूम के पास थी। तो बेटियों की ख्वाहिश होती है जब बाबा घर आता है तो क्या खिदमत करती हैं। बेटी ने उस बाबा को सारी ज़िंदगी जौ की खुश्क रोटी खाई और सादा कपड़े पहने। बेटी ने दस्तरखान बिछाया, उस पर दूध भी रखा, उस पर खजूर भी रखी और उस पर नमक भी रखा। तो जो ही बैठे तो कहा बेटी आपको पता है आपके बाबा ने सारी ज़िंदगी नरम ग़िज़ा नहीं खाई। मैं अल्लाह के हुजूर हाज़िरी दूँ तो मेरे पेट में नरम ग़िज़ा हो, खुदा न करे वो वक्त आए। इसलिए कहा कि ये दूध उठा लो, खजूर और नमक के साथ रोज़ा इफ्तार किया और खाना खाया, और फिर रात सोए नहीं, इबादत में मसरूफ़ हो गए। और जनाब उम्मे कलसूम इरशाद फरमाती हैं कि बार बार घर से बाहर आते थे
آسمان کی طرف دیکھ کر آہ کرتے تھے اور پھر اللہ کو یاد کرتے. تو بی بی کہتی ہیں بابا آج عجیب رات ہے کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں, بار بار باہر آتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. صبح جس وقت گھر سے نکلے نماز کے لیے تو 2-3 منظر عجیب تھے. بیٹی کو خداحافظ کیا اور پھر جب نکلے تو گھر میں بطخیں پالی ہوئی تھی. انہوں نے روکنے کی کوشش ان بطخوں نے آ کر مولا کی ابا کو بار بار پکڑ کے کھینچتی تھی. یعنی وہ حیوان بھی شاید یہ کہہ رہا تھا, وہ کوئی دیکھ رہی تھی کوئی منظر کہ ہمارا مولا و آقا نہ جائے باہر تاکہ نقصان نہ ہو. تو بیٹی کو بلا کر کہتی ہیں کہ حسن بیٹے کہنا کہ ان کا خیال رکھنا, ان کو اگر اچھی غذا دے سکیں تو ان کو رکھنا, ورنہ انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دینا تاکہ یہ اپنی غذا کا خود انتظام کر سکیں. اور پھر ایک جملہ عجیب ارشاد فرماتے ہیں کہ حیوان بھی علی کی قدر کو جانتے ہیں, پتہ نہیں انسان کتنی جانتا ہے. پھر چلنے لگے تو ایک عجیب جملہ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں بہت ہی معتبر جملہ, علی کی 63 سال زندگی کا نچوڑ ہے. صبح صادق کی طرف خطاب کر کے, جہاں سحر طلوع ہو رہی تھی نا, ابھی نماز تہجد کا ٹائم تھا, طلوع ہو رہی تھی, تو خطاب کر کے فرمایا اے صبح صادق گواہ رہنا, 63 سالہ زندگی میں علی نے ہر روز تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کمال کا جملہ, یہ دنیا کے لیے پیغام ہے, آج کے مسلمانوں کے لیے اور جوانوں کے لیے پیغام ہے کہ ماہ رمضان کی مقدس راتیں ہوں اور میں اذان سے پہلے سحری صرف کھاؤں اور عبادت پر متوجہ نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں علی عملی طور پر یہ پیغام دے رہے. اور پھر مسجد میں گئے اور چبوترہ اذان پہ اذان دی اور اذان کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے. جو اس سجدے میں گئے تو اس ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے سر اقدس پہ وار کیا. جو ہی وار ہونا تھا کہتے ہیں کہ ایک ہوا چلی, طوفانی ہوا چلی اور آسمانوں میں گونجتی ہوئی یہ آواز آئی, تہدمت واللہ ارکان الہدی, اللہ قسم آج ہدایت کے ستون گر گئے ہیں, علی قتل ہو گئے ہیں, ہدایت کے ستون گر گئے ہیں. پھر حسن بیٹے کو کہا کہ بیٹا میری پرواہ نہیں کرو, نماز مکمل کرو. حسن نے نماز مکمل کی اور بابا کو اٹھا کر پھر گھر لائے. اور گھر پھر کیا حال تھا, 2 دن اس موت و حیات کے کشمکش میں تڑپتے ہوئے گزاری. لیکن آخر میں جانے سے پہلے بیٹوں کو بلایا, بیٹیوں کو بلایا اور ایک وصیت کی, کہا خصوصاً حسن حسین کو خطاب کیا اور کہا اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم. بہت بڑا جملہ ہے کہ میں تمہیں تقوی الہی اور اپنے امور کو منظم رکھنے کی وصیت کرتا ہوں. ایک اور فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے لیے دشمن بن کر رہو اور مظلوم کے لیے حامی بن کر رہو. آج کی دنیا میں ظالم اور مظلوم کو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں علی کا وہ جملہ گونجتا ہوا نظر آتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مظلوم ہے, خواہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے, کسی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, اس ظالم کے ہم دشمن بن کے رہو اور مظلوم جو بھی ہے اس کے حامی بن کر رہو. تو اس کے علاوہ ایک اور جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا بہت ہی خوبصورت. اس میں فرمایا کہ میرا جو قاتل ہے نا, بلکہ بلایا اسے, بلایا, کہا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا, مجھے مار دیا. وہ بدبخت رو رہا تھا, جب دیکھا یہ صورتحال اور یہ منظر تو رو رہا تھا. کہا کہ یہ دودھ میں نے رکھا ہوا ہے, حسن کو کہا حسن بیٹا میرے قاتل کو دودھ پلاؤ. یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی واحد مثال. اور بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے بعد کبھی اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے, عدل علی کا تقاضا ہے کہ اس کو ایک ضرب ماری جائے, ایک سے زیادہ, اور آپ کو معاف کرنا بھی اختیار ہے. اگر معاف کریں تو معاف کر دیں, لیکن اگر انتقام لے قصاص لینا چاہے تو ایک ضرب مارنی ہے, ایک سے زیادہ ضرب نہیں مارنی. یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے, میں سمجھوں شجاعت کا میدان ہو, زہد و تقوی کا میدان ہو, اور انداز حکمرانی کا, میں ایک مثال انداز حکمرانی کی دوں. دن کو جس وقت حکمران تھے, خلیفہ وقت تھے, تو بیٹھتے تھے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, جیسے آج بھی حکمران بیٹھتے ہیں, لیکن وہ انداز نہیں ہے. کاش ہم ان کی سیرت طیبہ پہ چلیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. بیٹھتے تھے جب تک صبح سورج نیچے ہوتا, گرمی زیادہ نہیں ہوتی, اندر بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتے تھے. میں سمجھتا ہوں حضرت کہ ہم طرز حکمرانی کے اوپر نا بریک کے بعد بات کرتے ہیں. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترانی کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है और हम इस हवाले से डिस्कशन भी कर रहे हैं। अल्लामा आरिफ वाइदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे किस तरह की उनकी सीरत थी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह की उनकी तर्ज हुक्मरानी थी, किस तरह के वो पाए गए? मैं समझता हूँ अगर बनज़र गैर जायज़ा लिया जाए तो अदल व इंसाफ के वो परचम बुलंद किए अली ने, वो परचम गाड़े के दुनिया में उस अंदाज की हुक्मरानी कोई नहीं कर सका। और एक छोटा सा, सॉरी टू कट यू, एक छोटा ये भी कीजिएगा कि किन सर्कमस्टांसेस में अली ने हुक्मरानी की। सर्कमस्टांसेस देखिएगा, वो कोई अच्छे सर्कमस्टांसेस नहीं थे। इधर कोई और फसाद है, उधर कोई और फसाद है, यहाँ पे कोई और फसाद है। अंदरूनी खलफशार जो था वो छाया हुआ था, लेकिन अली अलैहिस्सलाम को कहा गया कि मौला ये जो इस्लाहात हैं ना, ये जो आप फरमाते हैं कि आदल ना करें, ये अभी सब्र करें, अपनी हुक्मरानी को मजबूत करें, आप फ़लाँ गवर्नर को हटा दिया, फ़लाँ को हटा दिया, कहा ये अभी तक ना करें, आपकी हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। एक जुमला मौला अली अलैहिस्सलाम का है कि अली अल्लाह से खौफ खाता है, अली नहीं चाहता कि मेरे आदल में ज़रा बराबर फ़र्क हो। ये तो आप कह रहे हैं ना, कुछ अर्सा मैं एक लहजे भी लिए वो बर्दाश्त नहीं करता कि कोई ऐसा आदमी जो खिलाफ अदल रफ्तार करे, अब मैं उसको हुक्मरानी पे बर्दाश्त करूं, चूँकि मैंने खुदा के यहाँ जवाब देना है। और जब आए तो पहली रात ही उन्होंने आके बैतुल माल का हिसाब किया, उसमें दिया जल रहा था। दिया जल रहा था तो दो बुजुर्गवार सहाबी आए अली के पास। तो कहा कि आप बैठे, मैं हिसाब किताब कर लूँ, फिर आपसे बातचीत करता हूँ। तो हिसाब किताब जब मुकम्मल किया तो दिया बुझा दिया, अंधेरा हो गया। उनने कहा या अली, हम आपसे बात करने आए हैं, बैठने आए हैं, कोई गुफ्तगू करनी है। मौला ने फरमाया कि ये बैतुल माल का तेल इस पे खर्च होता है, मैं अपनी मीटिंगों के लिए और शख्सी मुलाकातों के लिए मैं बर्दाश्त नहीं करता कि मैं इस तेल को खर्च करूं, ये सिर्फ बैतुल माल के लिए खर्च होगा। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि दिन को लोगों के मसाइल सुनते थे, साइलिन आते थे पूरे मुल्क से, तो घर में बैठते थे। लेकिन जब दिन को चलचलाती हुई धूप होती और सख्त गर्मी होती थी तो कहते थे कि मेरी ये बोरियाँ उठाओ और घर के बाहर दीवार के साए में वहाँ रख दो। तो दोस्तों ने कहा, साथियों ने कहा कि मौला वहाँ शिद्दत की गर्मी है, हीट है, आप उधर ना। जी कहा नहीं, मैं अंदर इसलिए नहीं बैठता, हो सकता है इस गर्मी में कोई गरीब, कोई मुस्तहिक, कोई साइल आए और वो इस डर से वापस चला जाए कि शायद अली आराम फरमा रहे हों। दुनिया को पता हो कि मैं गर्मी से नहीं डरता, लेकिन साइलिन मेरे घर से वापस खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। एक दफ़ा लश्कर जा रहा है और उसके साथ खुद अली कमांड कर रहे हैं। जाते जाते एक जगह पे इब्ने अब्बास से ये रिवायत है, जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से, जाकर खुद रुक जाते हैं। लश्कर जा रहा है, एक साइड पे बैठ जाते हैं। इब्ने अब्बास आते हैं, कहा या अली आप यहाँ क्यों बैठ गए? कहा मेरी जूती टूट गई है, उसकी मरम्मत कर रहा हूँ, रिपेयर कर रहा हूँ। कहा या अली इसको पहले ही कई पैबंद लगे हुए हैं, अब आप हुक्मरान हैं, आप जूती चेंज कर लें, तब्दील कर लें। जूती उठाई और कहा इब्ने अब्बास साहब के नज़दीक इस टूटी फूटी जूती की क्या कीमत है? इब्ने अब्बास ने कहा मौला हमारे नज़दीक तो इसकी कोई कीमत नहीं है, अब फेंकने के काबिल है। तो फरमाया कि इस जूती कीमत हुक्मरानी करने से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा कीमत है, इल्ला अन आदिला, मगर ये कि मैं आदल कर सकूं। अगर हुक्मरानी में आदल कायम कर सकूं तो फिर उस हुक्मरानी की कदर है। जिस हुक्मरानी में आदल ना हो उस हुक्मरानी की इस जूती के बराबर भी कदर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये जो नकूश छोड़े हैं, ये बहुत बहुत बड़े। आज की रात में ज़ख्मी हुए, 21 को शहीद हुए, इमाम हसन, इमाम हुसैन और दीगर साथियों ने जाकर तदफीन की, जिसको आज नजफ़ कहते हैं, वहाँ तदफीन करके वापस आ रहे हैं। शहर में दाखिल हुए, ये गरीब परवरी है अली की। शहर में दाखिल हो रहे हैं तो एक साइड से रोने की आवाज़ आई, ज़ाहिर तीसरा दिन था, रोने की आवाज़ आई तो इमाम हसन उस तरफ चले गए, ये कौन रो रहे हैं? गए तो कुछ लोग बैठे हैं, गरीब लोग, मट्टी पे बैठे हैं और गिलिया कर रहे हैं। इमाम हसन ने पूछा क्यों गिलिया कर रहे हैं? कहा तीसरा दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, रोज़े की इफ्तारी सहरी के टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं होता। कहा पहले कौन होता? कहा पता नहीं है, बताता नहीं था अपना नाम। एक दरवेश सफ़त इंसान था, आता था हमारे साथ बैठता था और बैठ के अल्लाह के सामने हाथ बुलंद करता, ग़िज़ा ले आता था और कहता अल्लाहुम्मा मशहद अलैना, मेरा अल्लाह हम पे गवाह रहना। एक मिस्कीन चंद और मिस्कीनों के साथ मिट्टी पे बैठा है, खाक पे बैठा है। कहा जब ये जुमले कहते थे तो दर व दीवार लरजते हुए नजर आते थे।
یہ علی علیہ السلام کی غریب پروری تھی۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں علم کے حوالے سے جس کو حضور اکرم یہ فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کے علم کا کیا مقام ہے۔ ظاہر ہے زیادہ وضاحت کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ان کا ایک جملہ ہے، وہ ایک شعر ہے ان کا، اپنے دیوان میں وہ لکھتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال۔ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں کہ علم اللہ نے ہمارے حصے میں رکھا ہے، اور جو مال و دولت ہے وہ ہمارے دشمنوں کے حصے میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علی علیہ السلام حضرت یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے شارٹ سے کمرشل بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات چیت کریں، لیکن قاری محمد طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ۔ جی میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم لڑک پن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں، وہ گلیاں خوشبو، وہ کوچے خوشبو، وہ شہر خوشبو، دیہات خوشبو، میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو، حسن بھی خوشبو، حسین خوشبو، حسن بھی خوشبو، حسین خوشبو، حمزہ خوشبو، عباس خوشبو، ہے آل خوشبو، ہے آل خوشبو، ازواج خوشبو، نبی کی ساری بنات خوشبو، میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو۔ کیا بات ہے قاری صاحب۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علامہ صاحب ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ میں حضرت علی کی شجاعت بہادری کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو کفار کے اوپر کس طرح سے لرزہ طاری ہوتا تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم نے بار بار تعارف میں یہ کہا اشجعکم علی، جماعت صحابہ کو اور سب کو خطاب کرتا ہے کہ سب سے بڑا بہادر علی علیہ السلام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شجاعت علی پہ ناز کرتی ہے، اور عرب کے پہلوانوں میں بڑے بڑے شجاعان عرب میں علی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس حد تک کہ قلعہ خیبر فتح نہ ہوا، 39 دن فتح نہ ہوا، 40ویں دن حضور نے علی کو بلایا، بڑا تفصیلی واقعہ میں مختصر کرتا ہوں، بلایا اور وہ زرہ اور خود وغیرہ پہن کر گئے میدان میں، ساتھ دستہ ہے، دروازہ اکھاڑا، اندر گئے، اس وقت تک مرحب کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ علی ہے، وہ بڑے تمطراق کے ساتھ تلوار لہراتے ہوئے آ رہا تھا، تو جب اسے پتہ چلا نا کہ یہ جوان علی ہے، اس کا نام علی ہے، علی علیہ السلام نے اسے کہا تو اپنا تعارف کرا، میں اپنا تعارف، تو اس نے کہا کہ سمتنی امی مرحبا،
मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। तो अली अलैहिस्सलाम ने तलवार फ़ज़ाओं में लहराई और फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हैदर का नाम आया तो वो घबराया, चंद कदम कहते हैं पीछे हटा, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, अगर पीछे हट गया तो मुझ पे लोग हंसेंगे कि इतना बड़ा शुजा मरहब। लेकिन जिस वक़्त अली को कहा कि तू वार कर, अली ने कहा नहीं, मैं वार नहीं करूंगा, पहले तू, हमारा शेवा नहीं है पहले वार करना। दुश्मन को पहले मौका दिया कि आप वार करो, और उसने वार किया। मौला अली अस्सलाम की जो खूद पहनी हुई थी उसको काटते हुए सर पे पहुंचा, सर जख्मी होया। लेकिन मैं कहता हूँ अली के वार की कमाल है कि जिस वक़्त अली ने उस पर वार किया, सेंटर से उसे नीचे तक चीर दिया। कहते हैं तलवार ज़मीन के अंदर तक चली गई, लेकिन उसकी वो हिला नहीं है। लोगों ने ये समझा कि शायद वो जिंदा है, तलवार कारगर नहीं हुई। लेकिन अली अलैहिस्सलाम ने तलवार इस तरह उसके बदन के साथ लगाई, एक टुकड़ा उधर गिर गया, उधर गिर गया। ये वो अली की शुजात है। और अली कभी घबराए नहीं मैदान जंग में, कभी पुश नहीं दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह अली अलैहिस्सलाम ने वो शुजा थे। और फिर जंग खैबर हो, जंग खंदक हो, उहद हो, बदर हो, मैं समझता हूँ बड़े बड़े शुजान अरब को अली अलैहिस्सलाम ने तय किया। और देखें, अगर शुजात के मैदान में, जंग के मैदान में, मैंने कहा इल्म के मैदान में, तकवा के मैदान में, हर मैदान में अली शाह सवार हैं। मैदान जंग में जितने भी मार के आए, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को फतह अली अलैहिस्सलाम ने दिलवाई। ज़ाहिर है बाकी साथी सारे साथ थे, लेकिन असल शुजात अली, जिससे मैदान उहद में मुश्किल पेश आई और हुजूर अकरम ख़तरा उनकी जान को हुआ, तो अली अलैहिस्सलाम आके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और तलवार चला रहे हैं ताकि कोई दुश्मन पैगंबर की ज़ात को नुकसान न दे सके। अचानक अली की तलवार टूटती है। अली की तलवार टूटती है तो आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, अब क्या करूं। हुजूर ने अली की तरफ देखा और ऊपर देखा, हातिफ़ गैबी की आवाज़ आई, क्या खूबसूरत, और ऊपर से लोहा नाजिल हुआ, तलवार नाजिल हुई। फरमाया ला फतह इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, जवान मर्दों में अली के अलावा कोई जवान मर्द नहीं है और जुल्फ़कार के अलावा कोई तलवार नहीं है। वह अल्लाह की तरफ से तलवार जो नाजिल हुई, उसके साथ अली अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह तय किया कि मैदान उहद के फातिह बनकर निकले अली अलैहिस्सलाम, पैगंबर की ज़ात को बचाया। मैं समझता हूँ कि ये जो शुजात अली अलैहिस्सलाम है, इसकी धाक पूरे अरब पर बैठी हुई थी, और इस शुजात की वजह से इस्लाम को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हुई। और मैं समझता हूँ सिर्फ ये नहीं, आगे बढ़े तो बाकी भी जो साथी थे और उनकी औलाद जो है, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, ये उनकी शुजात के वारिस थे। करबला का वाक़या देखें, वह अली का खून था जो करबला में इस तरह हज़ारों दुश्मनों के मुकाबले में तनहा लड़ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम की वो खिदमत है जो अली को मौका मिला है कि और वो खूबसूरती से इस पर फ़ख्र भी करते हैं। और एक जुमला मैं ये कहूँ कि आज सुबह जो ज़रबत लगी ना, आपने कहा फुज़्तु रब्बिल काबा, अली ने कहा, देखें बदर फ़तह की, उहद फ़तह की, हुनैन फ़तह की, खंदक फ़तह किया, खैबर फ़तह किया, हर जंग के फाते रहे। कहीं देखा है कि अली अलैहिस्सलाम ने कहा फुज़्तु रब्बिल काबा, आज मैं कामयाब हो गया। अली अपनी कामयाबी उसे नहीं समझते थे, उसे अपनी ड्यूटी समझते थे। लेकिन आज इस वक्त मेहराब मस्जिद में अल्लाह की राह में अल्लाह के जिक्र करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, सर पे तलवार लगी इब्ने मुलजिम की, उस वक्त फरमाया आज अली कामयाब हो गया। ये अली हैं। और मैं समझता हूँ इनकी तालीमात, इनकी सीरत तैयबा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में कामयाबी और कामरानी होगी। बिल्कुल। अल्लामा साहब, जिस तरह से हमने बहुत डिस्कशन की, तमाम तर बातें हमने डिस्कशन की, उनकी बहादुरी, उनकी शुजात के हवाले से, तर्ज हुक्मरानी के हवाले से, आज का दौर अगर हम देखें तो हम कितने ज़्यादा पीछे हैं, और आज की नौजवान नस्ल को किस तरह से मौला अली की तालीमात पर अमल दरामद करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ईमान की कमज़ोरी है। खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। कि मोमिन वो होता है, मुसलमान वो होता है जब एक दफ़ा कह देते हैं ना कि मेरा रब वो अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर इस्तिक़ामत दिखाता है, डट जाता है। अल्लाह क्या करता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर अपने मलाइका नाजिल करता है और कहता है मुसलमान घबरा नहीं, तेरा ईमान मजबूत है ना, तूने इस्तिक़ामत दिखाई, अब घबरा नहीं, अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होंगे तेरी मदद के लिए। क्या जंग बदर में नाजिल नहीं हुए? क्या जंग उहद में नाजिल? हर जगह फरिश्ते नाजिल हुए। और उन्होंने, मैं समझता हूँ आज के दौर में हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हैं, हम ईमान की उस बुलंदी पे नहीं हैं।
میں یہ کہتا رہتا ہوں ماہ رمضان کی راتیں ہیں کہ آج لوگ مشکلات میں ہیں. جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے, فلاں کیس ہے, فلاں مسئلہ ہے, اس MNA کے پاس جاؤ, اس MP کے پاس جاؤ, اس منسٹر کے پاس جاؤ. اب میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے او میرا بندہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں تیرے قریب ہوں, مجھ سے مانگ کے تو دیکھ, میں تیرا رب ہوں, میں تیرا پروردگار ہوں, میں تیری ساری حاجتیں پوری کرنے والا ہوں. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہی ذات ہے, هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. وہی ذات ہے سب کچھ عطا کرنے والی. بے شک ایسی ہے ساری بات وہی ہے کہ آپ نے جو سٹارٹ میں کہہ دی کہ ایمان کی کمزوری ہے. قاری صاحب تھینک یو سو مچ. جانی کے سلامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. السلام علیکم ناظرین, گوتم رمضان دسترخوان اوصاف میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان رضا فاطمہ. کشمیر کوکنگ آئل, مرحبا اور روز پیٹل کے تعاون سے ہم آپ کے لیے لے کر آئی ہیں رمضان دسترخوان اوصاف. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے, اپنے روزے بہت اچھے طریقے سے گزارے ہوں گے. تو آج دسترخوان اوصاف میں کیا بنے گا یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اپنی پیاری سی شیف عائشہ کی جانب. السلام علیکم عائشہ, آئیے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. 2 ریسیپیز بنا رہے ہیں ہم. ایک ہیزل نٹ چاکلیٹ کوکیز بنا رہے ہیں. آپ اس میں والنٹ بھی ڈال سکتے ہیں. آپ کو ہیزل نٹ والنٹ نہیں ڈالنا, کچھ بھی نہ ڈالیں, آپ چاکلیٹ سے کوکی بنا لیں پلین. میں آپ کو اس کی ریسیپی دیتی ہوں, ٹھیک ہے. یہ وہ ہے جو آپ نے, اب میں نے کہا تھا میں ریسیپی ایسے سکھائیں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں آسان ہے. یہ آپ نے بنایا تھا ساور کریم, اف یو ریمبر, کہ وہی ساور کریم ہے. وہی طریقے سے ہے کہ آپ نے 200 گرام کریم لی, اس کے اندر آپ نے 50 ml آپ نے لیمن جوس ڈال دیا, مطلب 2 سے 3 لیمن کا جوس ڈالا, اس میں آپ نے پارسلے ڈالا, سالٹ ڈالا, بلیک پیپر ڈالا, اس کو وکس کیا, پھر آپ نے اس کو فریزر میں رکھ دیا. پھر آپ اس کو فریج یا فریزر میں رکھ سکتے ہیں تو وہ ایسی کنسسٹنسی میں آ جائے گا. میں نے یہ کام آسان کرنے کے لیے اس کو پائپنگ بیگ میں بھر لیا ہے, ٹھیک ہے. میں ایک بنا کے دکھاتی ہوں, اب پھر ہم کوکی کی ریسیپی کی طرف آتے ہیں. اس کو آپ یوں لیں گے, ٹھیک ہے. اس کے اندر سب سے پہلے آپ ڈالیں گے باٹم میں یہ جو آپ نے بنایا ہے اس کا قیمہ, ٹھیک ہے. یہ ڈالا. اچھا, اس کے اندر کچھ لوگ آئس برگ بھی ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ تھوڑے سے نا فلنگ ہونے چاہیے, بھرے ہوں, ٹھیک ہے. یہ کیا, اس کے اوپر اب آپ ڈالیں گے. اچھا, ہمارے پاس یہاں پہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے, اس لیے ہم نے پہلے سے سارا پریپ کیا ہوتا ہے, کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب آ رہا ہوتا ہے اور غزل کا جو ہے امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. روزانہ میں دیکھتی ہوں وہ کہتی گرین چلیز ڈال دی, ٹھیک ہے. یہ سوری گرین چلی آپ کو نظر آ رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی. اچھا, یہ جو ہے نا آپ نے یہ کر کے اس کے اوپر یہ ڈال دیں گے. آپ یہ ڈال دیا آپ نے شارپ. اچھا, چیز میں عائشہ کوئی اسپیسیفکیشن کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. اوپر نا یہ والی اچھی لگتی ہے شارپ چیڈر, آپ کے پاس جو ہے وہ کریں. اور چیز ساس اگر پڑا ہے تو وہ بنا کے یا وہ بھی ڈال دیں. اچھا جی, یہ ڈالنے کے بعد اس کو آپ ایسے چھوڑیں گے ذرا. یہ آپ کی مرضی ہے, یا آپ کم ڈالیں زیادہ ڈالیں. اس کے اوپر مزید پارسلے لگانے. یہ دیکھیں, یہ وہی کریم ہے جو آپ نے بھی بنائی تھی. یہ کیا کریم بنا کر اسٹور کر لی تھی, ٹھیک ہے. عائشہ کی موسٹلی ریسیپیز ایسی ہیں, بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی سکھائی ہیں جو ہم نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور ہم آنے والے دنوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کے ٹاکو بن گیا, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم مزید بنا لیں گے, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو ریسیپیز کی ڈیٹیل میں بتا دی ہے, بالکل ایسی میں نے کہا تھا. اب میں چاہ رہی ہوں اس کو ہم 2 منٹ بعد بنائیں جب ہماری کوکیز اوون میں چلی جائیں. پہلے ہم کوکیز کی ریسیپی پا دیں. ہاں, ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے میرے پاس ہے یہ 250 گرام سافٹ بٹر, انسالٹڈ بٹر. یہ ہے بالکل میلٹڈ نہیں ہے کہ اس کا آئل نہیں بنا ہوا, اور بہت زیادہ یہ وہ بھی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, ہارڈ بھی نہیں ہے. سافٹ ہونا چاہیے کہ یہ ایزیلی مکس ہو جائے. اس کو ہم اوور بیٹ نہیں کریں گے. اس کو میں ابھی نکالتی ہوں. اس کے اندر آپ ڈالیں گے سب میں پہلے 125 گرام سافٹ لائٹ براؤن شوگر, اور کچھ لوگوں کو کیسٹر شوگر پسند ہوتا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. کوانٹٹی کا خاص دھیان رکھیں آپ لوگ, جیسے جیسے بتا رہی ہیں ہماری شیف. کوکو پاؤڈر آپشنل ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر 125 گرامز لائٹ براؤن سافٹ شوگر ہے, 125 گرامز اس میں کیسٹر شوگر ہے, 250 گرامز اس میں بٹر ہے. تو میٹھے کی اور بٹر کی کوانٹٹی ہو گئی ایکول. 375 گرامز میرے پاس یہاں پر ہے میدا, جس میں 1 ٹی اسپون یعنی کہ 5 گرام بیکنگ سوڈا جائے گا, ناٹ بیکنگ پاؤڈر, اور 1 ٹیبل اسپون اس میں جائے گا بیکنگ پاؤڈر یعنی کہ 15 گرام, ٹھیک ہے.
ब्राउनीज में तो हमने नहीं डाला था ना, हम डालते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम इसको जो ड्राई का चीज़ें होती हैं इसको मैं यहाँ रखती हूँ 2 मिनट के लिए। जो ड्राई आइटम है उसको हम करेंगे पहले अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स, ठीक है। इसमें हमने मैदा और बेकिंग सोडा डाला है। 375 ग्राम मैदा, 375 ग्राम इसमें मैदा है। इसके अंदर 1 टीस्पून आपका बेकिंग सोडा है एंड 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है। और ये मेरे पास 1 कप भर के है मार्टीनी चॉकलेट, जो कि आपको ओके, तो चॉकलेट इसी डस्ट में जाएगी? इसी डस्ट में जाएगी, ठीक है। ये आपने करना है दोनों हाथों से ऐसे, और ये आप एक डब्बा भर के रख लें। आप ये मिक्स बना के डब्बा भर के रख लेंगे। जब आपको खाना हो आप उसमें बटर, शुगर और एग्स को बीट करें और उसको मिक्स कर लें। इसमें आप ये हेज़लनट डाल दें, मेरे हाथ पे मैदा लगा हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शनल है? ये ऑप्शनल है। 1/2 कप हेज़लनट डालें मैंने, आप लोगों ने जो डालना है आप वो करें। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कोको पाउडर अगर डालना चाहते हैं, जैसे आपने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला, अगर आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला तो आप इसमें से 2 टेबल स्पून मैदा हटा दें। आपने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला, आप 3 टेबल स्पून मैदा हटा दें। उससे क्या होता है, कोको पाउडर आपके डो को करता है ड्राई, यानी कि आपका जो डो है, कुकीज़ है, फिर वो ड्राई बनेंगे। और इसका ना, इसको जब आप डो बना के पहले आप फ्रीज़र में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ये सेट हो जाएगा। फिर आप इसको निकाल के इसकी बॉल्स बनाएंगे। बस इसको खाली मिक्स करने, इतना मिक्स करेंगे कि ये मिक्स होए, ओवर ना होए, ठीक है। ये किया। इसके बाद अभी हम इसमें डालेंगे अंडा डालें इसमें। ये देखें आप, इसका मिक्सर बना, अब ये बिखर रहा है मिक्सर इसका। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ये मैदा डालेंगे जो हमने बनाया है और उसको मिक्स करेंगे। इसको डालें आप इसके अंदर। ये देखें डो बनना शुरू हो गया, ये बनना शुरू हो गया, ये बनता रहेगा। अगर आपके पास मशीन है आप मशीन से भी कर सकते हैं। आप ये सारा डाल दें बेटा, ये ऐसा रहेगा। मैं एक आपको ना करके दिखा देती हूँ रिक्स लेके। अच्छा, इसको ना आपने प्लास्टिक रैप लगाना है और इसको आपने फ्रीज़र में रखना है इस स्टेज पे जाके। कितनी देर के लिए रखें? कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी रख लो उतना अच्छा बनेगा। जितना ठंडा होगा उतने अच्छे कुकीज़ आपके बेक होके निकलेंगे। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन प्री हीट करेंगे। ओवन ट्रे में हम लगाएंगे कश्मीर कुकिंग ऑयल, उसमें हम लगाएंगे मैदा, उसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर, और फिर हम उसके ऊपर वापस से लगाएंगे, हल्का सा ब्रश करेंगे ऑयल, देन मैदा, और फिर उसके बाद हम ये कुकीज़ के ऐसे ऐसे बॉल बना के ये ना रख देंगे। इसके अंदर मैं डालूँगी बहुत ही कोई थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर, ठीक है। और 1 टेबल स्पून ही इसमें आपने बटर भी फिर ऐड कर लेना है, ठीक है। ये आपका एक ये डो बन जाएगा डार्क सा, ठीक है। ये बन जाएगा। 2 तरह के हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। 2 तरह के आपके डो आ जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है। देखिए मैंने क्या कहा था, जैसे कोको पाउडर डालेंगे आपका डो ड्राई हो जाएगा। ये आपने इसको किया अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। ग्लव्स पहने या आपके नेल्स कट हुए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सफाई का हमेशा ख्याल रखें, किचन एसओपीज़ का ख्याल रखें। और जैसे ईद भी आ रही है तो ये कुकीज़ बनाएं और कुकीज़ तो हर घर में बनते हैं, गिफ्ट भी करें। हमारे यहाँ तो इफ्तार के बाद बनते हैं। ये फ्रीज हुए रखा होता है डो, जब खाना होता है निकाल के बेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये जो है ना, आपके जो हाथ का टेम्परेचर होता है, स्किन बॉडी टेम्परेचर, उससे आपका बटर मेल्ट हो जाता है। जो ग्लव्स आप पहने ना, तो उसको भी आप कोशिश करें कि फ्रीज़र में रख दें पहनने से पहले। अच्छा, हाँ जी, ये हैक भी आज हमें पता चल गया। ये कर लिया आपने। 8 से 10 मिनट ज़्यादा बेक नहीं करेंगे। जब आप ओवन से ट्रे निकालेंगे तो कुकीज़ आपकी ना गीले गीले ड्राई नहीं हो रहे होंगे, आपको लगेगा कच्चे हैं। वो कच्चे नहीं हैं, उनको आप फ़ैन में छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, फ़ौरन नहीं खाएंगे तो आपके क्या कहते हैं तैयार हो जाएंगे। इसको हम रखते हैं ओवन में। तो उम्मीद है हमारे देखने वालों को आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रज़ा फातिमा और शेफ़ आयशा को दें इजाज़त। हम दोनों को रमज़ान दस्तरखान से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो गज़ल और हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोथम रमज़ान दस्तरखान औसाफ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रज़ा फातिमा। तलो कुकिंग ऑयल, रोज़ पेटल, हमदर्द, रूह अफ़ज़ा और लाइफ बॉय के ताउन से हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान दस्तरखान औसाफ।
उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे, अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। और अब जो है हम आखिरी अशरे में दाखिल होने वाले हैं। आपका और हमारा जो साथ है वो आखिरी रमज़ान तक यूँ ही बना रहेगा और आने वाले दिनों में और भी मज़े मज़े की डिशेज़ आ रही हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, ईद के हवाले से भी हम आपको मज़े की रेसिपी सिखाएंगे। तो आज हमारे किचन में क्या बनेगा ये जानते हैं अपनी प्यारी सी शेफ़, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होती हैं शेफ़ आयशा जी। तो शेफ़ आयशा, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज के सामान से मुझे लग रहा है कि शेफ़ की ना जो सबकी फरमाइशें पूरी करती हैं ना, आज लगता है अपनी फरमाइश पूरी करने जा रही है, क्योंकि हम पहले रैप्स का जिक्र कर रहे थे आयशा। बिल्कुल। और क्या वाकई आज रैप्स ही बन रहे हैं? आज बन रहे हैं बफलो रैप्स। वाह, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल आपका अच्छा खासा कोई गर्म होना चाहिए। तलो कुकिंग ऑयल का हमने इस्तेमाल किया है। तलो कुकिंग ऑयल परफेक्ट टेस्ट देता है खानों को, परफेक्ट कलर देता है, हमारे किचन का परफेक्ट पार्टनर है। बिल्कुल। ज़माना बदला, रिवायात बदली, नाम बदला तो तलो कुकिंग ऑयल। आप भी तलो कुकिंग ऑयल में अपना सहर इफ्तार बनाएं ताकि आपके बच्चे भी कहें अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, क्योंकि ये है ग़िज़ाइयत से भरपूर। और अभी हमने अपने टेंडर्स को तलो कुकिंग ऑयल में फ्राई करने के लिए अपने फ्राइंग पैन में डाल दिए। ये हमारे ज़रा से क्रिस्पी 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 फ्राई होंगे। अच्छा, ड्रिंक हम बनाएंगे, दूध सोडा बनाएंगे। तो उसमें हम क्या यह यूज़ करेंगे मैं बताती, फिर हम इसके साथ साथ वो भी बना लेंगे। दूध सोडा में ना हम डालेंगे सब में पहले मिल्क, उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा, उसके अंदर हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा का जो आइसक्रीम सोडा सिरप है ग्रीन वाला, वो डालेंगे। और दैट्स इट। बड़ा सिंपल रखेंगे, बहुत इजी, कोई भी बना ले उसी वक्त बना ले, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी होगा, इसके साथ ज़रा ऐसी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अच्छा, अब मेहंदी की आप बात कर रही थी ना, मुझे वैसे पर्सनली ना बाज़ार जाना इतना पसंद नहीं है। मैं तो बल्कि ऐसी हूँ, मैं कहती हूँ कोई मेरी शॉपिंग कर रहा है। अच्छा। हाँ, मैं बस मुझे अपनी सिस्टर्स पे इतना तो यकीन है। वैसे भी मेरी सिस्टर सहद, जिसका हमेशा मैं जिक्र भी करती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको मेरी चॉइस का पता। इवन अभी भी मेरे ईद के कपड़े उसी ने खरीद कर रखे हैं। अच्छा, मैं बताऊँ, यहाँ पे उल्टा है मेरे केस में। एक तो मैं किसी की भी चॉइस की चीज़ें नहीं पहनती, मुझसे पहनी नहीं जाती। मैं कहती हूँ अगर ये उनकी चॉइस की तो मेरा अपना दिमाग खाएँ। चलिए इसको हम करते हैं साइड पे, थोड़ा सा अपने ही टेम्परेचर में होता रहेगा। अच्छा, तलो कुकिंग ऑयल की एक ख़ास बात ये है कि कभी भी ये जलता जल्दी नहीं है। एक होता है ना ऑयल काला हो रहा है, ऑयल जल रहा है, वो नहीं होता। इसके साथ साथ बफलो सॉस वेरी वेरी सिंपल, वेरी क्विक, इजी एंड सिंपल। अच्छा, इसको क्या करना है, हमने सिर्फ एक पैन लेना है, इसमें 1 कप आप डालो, क्या भला, चिली सॉस, जो भी लोकली अवेलेबल ब्रांड है उसका, ठीक है। चिली सॉस डाल दिया 1 कप, और 1 कप चिली सॉस डालने के बाद इसमें आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून विनेगर, ज़्यादा नहीं कम नहीं, ठीक है, 2 टेबल स्पून। और आखिर में चाहे तो थोड़ा सा बटर ऐड कर दें, कुछ लोग हनी भी ऐड करते हैं, लेकिन नहीं, हनी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। ये करने के बाद ये देखें, ये बबल। अच्छा, हनी का जैसे आपने बताया, हनी ऐड करेंगे तो उससे क्या इसके टेस्ट पे फ़र्क होगा? तो थोड़ा सा स्वीट हो जाएगा, ये टेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये स्पाइसी होने वाला है। ये बहुत स्पाइसी होने वाला है। ये हो गया, इसको हम कर देंगे बंद, दैट्स इट, ये बन गया, ठीक है। मैं निकालती हूँ। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। और ये सावर क्रीम वही है जो आप लोगों ने बनाई थी। टेंडर्स भी हमने वो यूज़ किए हैं, सावर क्रीम भी, इसीलिए हमारी ये रेसिपी होने वाली है बड़ी क्विक। अच्छा, इसके अंदर ना हम ना बस इसको असेंबल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने निकालना शुरू कर दिया है, और ये जनाब इसमें भी अब बबल्स बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे, यही बबल्स बनाने हैं हमें। चलें जनाब, ये है, इसको हम इसके अंदर ऐसे टॉस करेंगे। अच्छा, ये सॉस थोड़ी ज़्यादा है, आप कम भी बनाना चाहें बना लें। चिकन आप इसमें टॉस करें। एक रैप लेंगे यहाँ से, ये वही टॉर्टिया रैप है, ठीक है। इसको यूँ रखेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सावर क्रीम डालेंगे, थोड़ा सा क्रश चीज़ डालेंगे, थोड़ा सैलेड लीफ डालेंगे। ये देखें जनाब, ये किया हमने, ये करके आपको मेयो डालना, मेयो डाल दें। आपको वो याद है मैंने सालसा सॉस बनाना सिखाया था, आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। रैप्स हैं, टॉर्टिया का आप पे तस्करा है, समझ जाएं ये है सारा आपका काम उसका, क्या कहते हैं, मैक्सिकन का, ठीक है जनाब। ये हो गया, इसके बाद आप इसके अंदर डालें तो जैसे कोई भी। जी, तो आयशा, डिशेस हमारी बन चुकी हैं, बताएं क्या बनाया आज इफ्तार में? हमने बनाए बफलो रैप्स बनाए हैं,
اور دودھ سوڈا بنایا ہے، اور روز سبز کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے بنایا ہے دودھ سوڈا. اور یہ کہنا تھا مجھے کہ جب آپ اس کو ریپ کریں گے نا تو اس کے اندر آپ جتنی بھی چیزیں لگائیں آپ کی مرضی، آپ کو ہائٹ اور دینی، آپ اور بھی چیزیں اسٹف کر سکتے ہیں. اس کو بس 2 منٹ کے لیے نا میں نے اوون میں رکھا تھا، تب ہم بات کر رہے تھے. یہ دیکھیں اوون میں رکھا اور اس کی چیز میلٹ ہونا شروع ہوئی ہے ابھی، اور ہم نے نکال لیا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا افطار کے وقت. عید پہ بھی لوگ رش لگے ہوئے ہیں، ہائٹ ہی ہو، تو آپ یہ ایسی چیزیں آپ بنائیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اس میں سوس ڈلا ہوا ہے تو سوگی ہونے کا بھی وہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو جب آپ اوون میں رکھیں گے تو یہ پھر سے اپنے ٹیکسچر میں آ جائے گا. اور یہی تھی ہماری آج کی ریسیپیز. امید ہے ہمارے ناظرین کو یہ پسند آئی ہوں گی. کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسیپی، ایک نئی ڈش کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. رمضان دسترخوان اوصاف سے آج کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ ہی مجھے اپنی میزبان رضا فاطمہ اور شیف عائشہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 20 کے حوالے سے ہے، جس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. ہم اس کے ساتھ بارونق باغات پیدا کرتے ہیں. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. اور تم ان باغات کے درختوں کو اگانے والے ہرگز نہیں تھے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. بلکہ یہ راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: خلق اللہ السماوات والارض. کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بالحق، حق کے ساتھ. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. بے شک اس میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے. آغاز میں آسمان سے پانی، بیچ میں سے کومپل سے پودا، پھر تناور درخت، پھلوں سے لدے درختوں کے باغات بنانے والی ذات کا تذکرہ، اور اختتام پہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کا تذکرہ میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں شروع سے لے کر آخر تک جو غور کرتے جاؤ گے ان کے خالق کا پتہ چلتا جائے گا. بالآخر زبان سے یہی نکلے گا کہ ان ساری چیزوں کا خالق، اس ساری کائنات کا خالق ایک ہے اور وہ اللہ ہے. آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے توحید کے سبق کو بیان کیا ہے. میرے اور آپ کے قلوب و اذہان میں اتارنے کے لیے کس خوبصورتی کے ساتھ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے توحید کے رنگ اس پارے میں بیان کیے ہیں اور توحید کے انداز سکھائے ہیں. ایک انداز سوالیہ پیرائے میں اللہ رب العالمین نے توحید کا سبق سکھایا، اور پہلا انداز زمین کو قرار بخشنے والی، نہریں جاری کرنے والی، پہاڑ پیدا کرنے والی، 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: امن جعل الارض قرارا. کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا، وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین کے درمیان نہریں چلائی، وجعل لها رواسیا، اس میں پہاڑ گاڑے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی. اِلٰہ مع اللہ. کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے اور بھی کوئی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون. بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. توحید کا ایک دوسرا انداز کہ کسی لاچار اور مجبور کی دعا سننے والا، اس کی تکلیف کو دور کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں فرمایا: امن یجیب المضطر. کہ کون ہے جو مجبور کی بات کو سنتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. اِلٰہ مع اللہ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون.
بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور تیسرا انداز، خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں بر و بحر کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اور ایک چوتھا انداز کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا، آسمان و زمین سے رزق مہیا کرنے والا، وہ اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 64 میں فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ کون ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ اور ایک پانچواں انداز کہ دنیا میں سب کو نوازنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 73 میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا، نوازنے والا، انہیں عطا کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور ایک چھٹا انداز، موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں رہنے کے لیے جگہ دینے والا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنے والا، وہ اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا قال ذلک بینی و بینک، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے اس بزرگ کے درمیان کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی بات کی تھی، جب گفتگو ہوئی اور طے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام 8 سال یا 10 سال ان کے پاس رہیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اس بات کا اظہار کیا قال ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ایم الاجلین قضیت، کہ ان میں سے جو بھی مدت 8 سال یا 10 سال میں پوری کروں فلا عدوان علیہ، تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے اور کارساز ہے۔ اور 7واں انداز اپنی توحید کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ فرعون کو پانی میں غرق کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 39 میں فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں فساد کیا، تکبر کیا بغیر الحق، ناحق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، وہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگے تھے اور وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، لیکن پھر ہم نے جب انہیں پکڑ لیا تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے کہ جو ان کی پکڑ کر سکے، ان کا مواخذہ کر سکے؟